ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا وغيثنا ومطلوبنا ومأوانا وملجانا تعظيما له وتوقيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله به وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا يا رسول الله تداني أمتنا عاجزا रहनुमा वो जुमला रामा बातोई अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सय्यदना मौलाना अर्श हक से मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदिना मौलाना
सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब किबरिया तुम हो शफीए मुजरिमा तुम हो तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं बता दो या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या रहमत कुन नजर बर हाल ज़रम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनयायम खाक सारम या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या वसल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ो शुद नूर पैदा ज़मी आज़ियो हुब्बे साकिन फलक दर इश्क़ शाहिदा सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या मोहतरमुल मकाम दिल मजद वल एहतिशाम सम्मानित मुसल्लिन किराम पर्दानशीन मा ओ बोनेरा रहिमानी व रहिमाकुमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महामनिब अल्लाह जल्ला व आलार मजदुहुर आलिशान दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया ज्ञापन करछि जे महान रब्बुल आलामीन खालिकुस सामावात वाल आरदीन आमादेरके दया करे मेहरबानी करे बड़ एहसान करे जुल्कद शरीफेर जुमार दिनेर महिमान्वित समये महिमान्वित क्षणे ऐतिह्यबाही हजरत वाइसुल करनी रहमतुल्लाह अलैहि जामे मस्जिदे एसे बसे कुरान ओ हादिसेर आलोचना श्रवण करार तौफिक दान करछेन से मनिबेर दरबारे आमरा सकलेई मोहब्बतेर आवाज बोले आलहामदुलिल्लाह एवं कोटि कोटि दरुद सालामेर हादिया नजराना पेश करछि आका मौला रहमतुल लिल आलामीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सय्याह ला मौका बाइस कौन मौका साहिब आलम नशरा राज़दार मावहा शाहिद मा तग़ा रसूल अकरम नूर मुजस्सम सुल्तान बाकरीना साहिब मुअत्तर पसीना फैज़ गंजीना शहनशाह नबुव्वत आफ़ताब रिसालत ताजदार ख़त्म नबुव्वत जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल मासूम आमिना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर चरणे सम्मानित उपस्थिति आजकेर खुतबा जे आयात करीमे एसेछे पवित्र कुराने महान रब्बुल आलामीन इरशाद करछेन आऊज़ु बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल मकीनुल करीम। सम्मानित उपस्थिति এই আয়াতের সরল অনুবাদ হলো আল্লাহ বলছেন ইয়া বুনাইয়া। এটা সূরা লুকমানে লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে নসিহত করতে গিয়ে হযরত লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম তিনি তার সন্তানকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বলছেন ইয়া বুনাইয়া, হে আমার প্রিয় বৎস, আকিমিস সালাত,
তোমার 1 নম্বর কাজ হলো তুমি নামাজ কায়েম করবে। 2 নম্বর কাজ হলো তোমার ওয়ামুল বিল মারুফ, তুমি সত্য সঠিক ভালো কাজের আদেশ করবে। 3 নম্বর কাজ হলো তোমার ওয়ানহা আনিল মুনকার, অসৎ মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। ওয়াসবির আলা মা আসাবাক, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হবে, ওই পরীক্ষার মধ্যে তুমি সবার ধৈর্য ধারণ করবে। এবং ইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর, এই 4টা কাজ তুমি যদি করতে পারো এটাই তোমার জন্য একটা সাহসী একটা কাজ হবে, এটা কামিয়াবের জন্য যথেষ্ট হবে। উচ্চ আওয়াজ বলে আলহামদুলিল্লাহ। এই আয়াতটাকে আমরা খুবই গভীরভাবে লক্ষ্য করতে হবে, যেহেতু পবিত্র কোরআন গোটা মানব জাতির জন্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় প্রত্যেকটা জীবনের জন্য কোরআনুল কারীম হচ্ছে একটা আদর্শ মডেল, নমুনা জীবন চলার জন্য। এই জন্য আমরা যারা মা বাবা রয়েছি, আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে, কর্তব্য রয়েছে সন্তানের প্রতি, সন্তানের দায়িত্ব রয়েছে মা বাবার প্রতি। এগুলো সব আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। তা আমাদের শুধু পড়তে হবে, জানতে হবে, আমল করতে হবে। আসুন আজকে আমরা জেনে নিই মা বাবার কি কর্তব্য সন্তানের প্রতি, সন্তানকে কিভাবে লালন করার দরকার, সন্তানকে কিভাবে আপনি বড় করে তুলবেন, কোন উপায়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে, মনোযোগ সহকারে শুনে নিজের জীবনে এই আমলগুলো বাস্তবায়ন করে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের রেজামন্দি হাসিল করার তৌফিক দান করুন। সবাই বলে আমিন। আল্লাহ বলছেন, ইয়া বুনাইয়া, লুকমান হাকিমের তার ছেলেকে নসিহত করার আলোচনাগুলো আল্লাহর বেশি প্রিয় লেগেছে, পছন্দ হয়েছে, যার দরুন আল্লাহ পাক এটা কোরআনের আয়াত বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। ইয়া বুনাইয়া, হে আমার প্রিয় বৎস। এই শব্দের মধ্যে অনেক রাজ আছে। বুনাইয়া কেন বললেন? মা বাবা সন্তানদেরকে শাসন করবে, লালন করবে, তো কোন উপায়ে করার দরকার? আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই কিছু মা বাবা রয়েছে যারা তাদের সন্তানকে বেশি শাসন করতে গিয়ে, সন্তানদেরকে বেশি কঠোর শাসন করতে গিয়ে এই সন্তান তাদের ওই আচরণ শুরু থেকে কঠোরতা পেয়ে তারা সেটাকে সামাল দিতে না পেরে সন্তানরা মিসগাইড হয়ে যায়। পরবর্তীতে মা বাবার প্রতি একটা রাগ চলে আসে, একটা মা বাবার প্রতি অনীহা চলে আসে, মা বাবার প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মে যায়। কারণ আমরা এমনি মা বাবা হয়েছি, কিন্তু মা বাবা কোন পদ্ধতিতে ছেলেকে শাসন করবে ওই পদ্ধতিতে জানি না। আমরা জানি যে মা বাবা শাসন করবে, কিন্তু এই শাসনের একটা উপায় আছে, শাসনের একটা সিস্টেম আছে, শাসনের একটা পদ্ধতি আছে। এটা শুনেন, আল্লাহ চাইলে এখানে ইয়া বানি বলতে পারতেন, কেন বুনাইয়া মানি বলা হয় যে প্রিয় বৎস, অর্থাৎ মা বাবা সন্তানকে যখন শাসন করবে শাসনের পাশাপাশি মহব্বতও থাকতে হবে, অর্থাৎ দুটাকে সম্মিলিতভাবে করতে হবে। দুই জিনিসটা আমরা সম্মিলিতভাবে করব। এই ভাইয়েরা কথা বলি না, কথা বললে বাইরে বসো, মনোযোগ সহকারে বসো, কিছু নিয়ে যাও। মসজিদে কথা বললে 40 বছর ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। এখানে সওয়াবের নিয়ে তো আসছো, কেমন সুন্দর করে বসো, হেলান দিয়ে বসিও না, মসজিদ হেলান দেওয়ার জায়গা না। সুন্দর করে আদব সহকারে বসবা, এটা আল্লাহর ঘর, আদব সহকারে বসবা, কিছু নিয়ে যেতে পারবা, হেদায়েত নসিব হবে।
এখানে ঘুমানোর জায়গা না, এখানে হেলান দেওয়ার জায়গা না, এটা ঘর না, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আধা ঘন্টা সময়ের জন্য আসছি, সামান্য কথা বলে সময় নষ্ট করে আমল বরবাদ করার কোনো দরকার নাই, এটা মাথায় রাখার দরকার। আমি যেটা বলছিলাম, ইয়া বুনাইয়া, হে আমার প্রিয় বৎস বলেছেন আল্লাহ, প্রিয় বৎস, আকিমিস সালাত, অর্থাৎ সন্তানকে যখন মা বাবা শাসন করবে ওখানে একটা আদর লাগবে। এই এখন যাবো মসজিদে এরকম নয়, বাবা নামাজটা পড়ে আসো, কথার সিস্টেম আছে কি না? তা আপনি এখন যদি গরম হয়ে গালি একটা দিয়ে যা এখন মসজিদে, তোর এখন ভাত নাই, এই ধরনের কথা যখন বলবেন, সন্তান প্রথমেই তো মন হারা হয়ে যাবে, কিরে আমাকে প্রথমে এভাবে বলার দরকার কি ছিল? তাহলে আমাদের বলতে হবে, বাবা যাও মসজিদে নামাজ পড়ে আসো, তারপর ভাত খাবে, সিস্টেম আছে। তো আল্লাহ বলছেন, ইয়া বুনাইয়া, হে আমার প্রিয় বৎস, আকিমিস সালাতা, তুমি গিয়ে নামাজটা কায়েম করো, নামাজ পড়ো। কারণ এই জন্য আল্লাহ রসুল হাদিস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, হে আমার উম্মতরা শোনো, তোমরা মুরুসি বিয়ানাকুম, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে আদেশ করো বিসসালাত, নামাজের জন্য, ওহুম আবনাউ সাবি সিনিন, যখন তারা 7 বছর হবে তাদেরকে নামাজের জন্য আদেশ দাও। ওয়াদরিবুহুম আলাইহা, এবং ওই নামাজের কারণে তাদেরকে মারো, নামাজ যদি না পড়ে মারো। কোন সময়? বলে ওহুম আবনাউ 8 সিনিন, যখন তারা 10 বছর উপনীত হবে। দেখেন 10 বছরে কিন্তু কোনো ছেলে বালেক হয় না, প্রাপ্তবয়স্ক হয় না, কিন্তু আল্লাহ রসুল ওই 10 বছরে তাকে কিভাবে, কেন কঠোর হতে বলেছেন, মারার জন্য কেন বলেছেন? বলে 7 বছর থেকে তার একটা আকল বিবেকটা সচেতন হয়। ওই ছেলে, কোনো ছেলে যখন 7 বছর পদার্পণ করে, ওই ছেলের একটা আকল ভালো মন্দ যাচ বাছাই করার তার ক্ষমতাটা চলে আসে। যদি বা সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় নাই, তার উপর নামাজ ফরজ হয় নাই। যখন 10 বছর হয়, সে এখন বালেক হওয়ার, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে গেছে। কারণ কোন একটা ছেলে বালেক হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স হচ্ছে 12 বছর। 12 বছরে একটা ছেলে বালেক হয়, প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তার উপর শরীয়তের বিধিবিধানগুলো আর অর্পিত হয়। এবং ওই 12 বছর বালেক হওয়ার পর থেকে সে যদি এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়ে, তার জন্য তার আমলনামায় গুনাহ লিখানো হয়, গুনাহ লিখে দেওয়া হয়। এটা আমাদের চিন্তার বিষয়। তাহলে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম 12 বছর বয়সে মারার জন্য সন্তানকে বলেন নাই, বলেননি। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলছেন, তোমরা 10 বছর বয়সে সন্তানদেরকে মারো নামাজের জন্য। কেন? কারণ 10 বছর থেকে 7 বছর থেকে আদেশ করবে নামাজের জন্য, নামাজ পড়ো বাবা, নামাজ পড়তে যাও। 10 বছরে নামাজ পড়ো, না হলে বাদ নাই ঘরে, এটা বলতে হবে। যেন 10 বছর থেকে যখন সে আস্তে আস্তে নামাজের অভ্যাসটা গড়ে তুলবে, 12 বছর বালেক হওয়ার পর থেকে তার আর নামাজ কাজা হবে না। সুবহানাল্লাহ, তার নামাজ আর কাজা হবে না 12 বছর থেকে। তখন তাকে আর আদেশও করতে হবে না, মারতেও হবে না, সে নিজে নিজে নামাজের মসজিদে চলে যাবে। কারণ আপনি সন্তান আটার খামির মতো ছোট অবস্থায়, আটার খামিকে আপনি চাইলে যেটা বানাতে চান ওটাই বানাতে পারবেন, এটা আপনার কন্ট্রোলে থাকে। এখন আমাদের সমস্যা কোনটা? আমরা মা বাবাদের সমস্যা হলো, আমরা সন্তানদেরকে নামাজের জন্য আদেশ দিই 18 বছর বয়সে, 15 বছর বয়সে। তখন তার বালেক হওয়ার পরে 12 বছরে বালেক হয়, 15 বছর দিলে আরো 3 বছর পর আমরা আদেশ দিচ্ছি। রসুল পাক বলছেন 3 বছর আগে দেওয়া আদেশ, এখন আমরা 3 বছর পরে নামাজের আদেশ দেই। 18 বছর বয়সে মারতে উঠি, তো 18 বছর বয়সে যখন আপনি ছেলেকে মারতে যাবেন, ওই ছেলে তো রাগে আপনাকে কয়েকটা দিয়ে দেয়। আমাদের সমাজ বর্তমান দেখতেছেন, তখন একটু ঘাটটা একটু মোটা হয়তো, বাবার থেকে শক্তিশালী মনে হয় তাকে, তখন বাবাকে মারতে যায়। তো দোষ আমি বলবো সন্তানের না, দোষ আমরা মা বাবার। কেন? কারণ আপনার আল্লাহ রসুল যে সিস্টেম বাতলিয়ে দিয়েছেন,
7 বছরে আদেশ দাও, 10 বছরে মারো। ওই সময় যদি কন্ট্রোলে নিয়ে আসতেন, সে 12 বছরে আপনার সাথে আর বেয়াদবি করতো না, 18 বছর আর বেয়াদবি করতো না। সুতরাং আমাদের আজকের আয়াতের শিক্ষা হলো এটাই যে আমরা সন্তানদেরকে নামাজের তাকিদ দিব 7 বছর বয়স থেকে। 10 বছরে নামাজের জন্য কঠোরতা করব, যে নামাজ না হলে তোমার ঘরে ভাত হবে না, ভয় পাবে। এরপর থেকে 18-20 বছরে যখন আদেশ করতে যাবেন, নামাজের জন্য কঠোরতা করতে যাবেন, আপনাকে আর সে মানবে না, সিস্টেমে আসতে হবে। সুতরাং হযরত লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বলছেন, হে আমার প্রিয় বৎস, তুমি নামাজ কায়েম করো। দ্বিতীয় আরেকটা নসিহত তিনি দেন, সেটাও আল্লাহর ভালো লেগেছে, তাই কোরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলছেন ওয়া আমুর বিল মারুফ, অর্থাৎ লুকমান আলাইহিস সালাম বলছেন তার সন্তানকে, বাবা তুমি কাউকে উপকার করতে না পারলেও তাকে মন্দ কাজের প্রতি নির্দেশ দিও না, খারাপ দেখিয়ে দিও না, অন্তত তাকে যদি কিছু উপকার করতে না পারো তাকে একটা ভালো পরামর্শ দিও। সুবহানাল্লাহ, ভালো পরামর্শ দিও। এখন আমাদের সমাজে কেউ যখন কাউকে পরামর্শ চায়, সে উল্টা দেখিয়ে দেয় যেন তার ক্ষতি হোক, উল্টা পাল্টা। এটা আমাদের সমাজ একেবারেই পৌঁছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। মানুষ মানুষের প্রতি এত হিংস্র জন্তুর মতো আচরণ সারা বাংলাদেশের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। মা ছেলেকে, ছেলে মাকে, বাবাকে হত্যা করছে। গত কয়েকদিন আগেই তো শুধু জায়গার লোভে মা চাচি মিলে নিজের পেটের মেয়েকে, 10 বছরের মেয়েকে মেরে ফেলছে। কেন বলো? ওই বাড়ির সাথে, পাশের বাড়ির সাথে আমাদের বিরোধ আসে, ওদেরকে বাজানোর জন্য নিজের পেটের সন্তানকে মা মেরে ফেলেছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। কত কঠোর, কত নিষ্ঠুর, কত হিংস্র, জন্তুর চেয়েও আমাদের অন্তর খারাপ হয়ে গিয়েছে। বড় পরিতাপের বিষয়। কারণ আমরা রসুল পাকের আদর্শ থেকে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের নিয়ম থেকে, আদর্শ থেকে, অনুসরণ থেকে, মহাব্বত থেকে আমরা সরে গিয়েছি। এই জন্য আমাদের অন্তরগুলো কঠোর হয়েছে, হিংস্র হয়ে গেছে, যার কারণে আমরা খারাপ মা বাবাকে মারতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি না। এই জন্য ছোট থেকেই রসুল পাকের ভালোবাসার অভ্যাস গড়ে তুলুন সন্তানদের প্রতি, নিজেরা করুন। তখন আমাদের অন্তরগুলো, মানুষের অন্তর তো নরম হওয়ার কথা। একটা চতুষ্পদ জন্তু তো তার পেটের সন্তানের জন্য জান দিতে প্রস্তুত থাকে। একটা যে চতুষ্পদ জন্তু, যার কোনো বিবেক নেই, আকল নেই, আকল শুধু মানুষের আছে, তো চতুষ্পদ জন্তুর সন্তান যেটা প্রসব করে, যে গরুর বাছুর, তার প্রতি যখন বাঘ আক্রমণ করে, সে নিজের জানের পরোয়া না করে বাঘের সাথে লড়াই করতে চলে যায়। আপনারা দেখেন না এগুলো? লড়াই করতে চলে যায়, অথচ তার জীবনও হুমকির পথে। বাঘের পাশে গেলে তাকেও মেরে ফেলবে বাঘ, কিন্তু সেটা দেখে না। কিন্তু আমরা পশুর চেয়েও এত খারাপ হয়ে গিয়েছি যে আমরা নিজের সন্তানকে পর্যন্ত মারতে, নিজের মা বাবাকে আমরা কতল করতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি না। তাহলে আমরা ওয়ামুর বিল মারুফ, আমাদের নিজেদের এবং নিজের পরিবার পরিজনকে সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে। বেহায়াপনা, অশ্লীলতা পরিবারের মধ্যে ছড়াতে দিবেন না। পরিবারের মানুষকে আপনার শাসন করতে হবে। হাদিস শরীফে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুল্লুকুম রাইন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্ববান, ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি, এবং তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর দরবারে প্রশ্ন করা হবে যে তুমি তো নিজে নামাজ পড়েছো, তোমার সন্তানদেরকে, তোমার পরিবার, স্ত্রী পরিজনকে কি নামাজের তাগিদ দিয়েছিলে? তুমি কি তোমার পরিবারকে শাসন করেছিলে? তোমার বোন যে বেপরদাই ঘর থেকে বের হয়, তুমি কি তাকে শাসন করেছিলে বোরকা পরার জন্য? তোমার ঘরের, তোমার অধীনস্থ যারা রয়েছে, তারা যে বেহায়াপনায় লিপ্ত রয়েছে, তোমার ছেলে যে নামাজ পড়ে না, জুমার দিন যায়, তার ঘুম থেকে সে এখন ওঠে না, তুমি বাবা হিসেবে তুমি তাকে একটু
ডাক দিয়েছ, নাকি বলেছ না আমার বাবা আমার ছেলে ঘুমাক, সারা রাত মোবাইল টিপেছে, ঘুমাতে পারে না, এখন ঘুমাক? এটা মূলত আদর নয়। আপনি নিজে আপনার ছেলেকে জাহান্নামের প্রতিবেশী বানানোর জন্য রাস্তাকে সুগম করে দিচ্ছেন, সহজ করে দিচ্ছেন। এই জন্য আমাদের চিন্তার বিষয়, আমরা প্রত্যেকে, আল্লাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তোমার অধীনস্থদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিয়েছিলে কিনা, নাকি তুমি দেখেও তাদের সাথে মিশে তুমিও করা শুরু করেছো? এটা জিজ্ঞেস করবে আল্লাহ। ওয়ানহা আনিল মুনকার, এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অসৎ কাজ যেখানেই দেখবে সেখানেই প্রতিবাদ। তো আমাদের কিছু আবেগী রয়েছে, যারা ঘরে অশ্লীলতা চলে, বেপরদাগিনী চলে, নগ্নপনা চলে, ঘরের মধ্যে কোনো বাধা বিপত্তি কিছুই বলে না ঘরের মানুষকে, বাইরে এসে বড় আল্লাহওয়ালা, বাইরের মানুষকে শাসন করতে যায়, বাইরের মানুষকে এই সে অপকর্ম করেছে। তুমি আগে নিজের ঘর ঠিক করো। আল্লাহ বলেছেন কু আনফুসাকুম, আগে নিজে বাঁচো, ওয়া আহলিকুম, এরপর তোমার পরিবারকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে, এরপর আশেপাশে প্রতিবেশী মানুষদেরকে বাঁচাও। তা আমি নিজেই, আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করবেন যে আমি নিজে ভালো কাজ করছি কিনা, এবং আমার পরিবার পরিজনকে সেই ভালো কাজের আদেশ দিয়েছি কিনা, এবং তাদেরকে অসৎ কাজের থেকে আমি মানা করেছিলাম কিনা, এগুলো আমি নিজে প্রশ্ন করবেন। মনে করবেন না যে আমি নামাজ পড়ছি, আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত পাবো, এরা জাহান্নামে গেলে জাহান্নামে যাও, এরকম মনে করার কোনো উপায় নাই। আপনাকে প্রশ্ন করা হবে এই বিষয়ে, আপনার বিষয়ে, আপনার সন্তানের বিষয়ে, আপনার পরিবারের বিষয়ে। তারপর আল্লাহ বলছেন ওয়াসবির। আচ্ছা, আপনারা দেখেন আমাদের আজকে যে যুবক ভাইয়েরা এত অধঃপতনে যাওয়ার কারণ কি? যারা কিশোর গ্যাং নামে 8-10 জন মিলে মানুষের ক্ষতি করে, মা বোনদেরকে ক্ষতি করছে, বিভিন্ন জুলুম করছে, এগুলো তো কোনো না কোনো বাবার সন্তান, কোনো মায়ের সন্তান। তো এরা এরকম কেন করে? বলে এদের মা বাবা ওদেরকে উচিত শিক্ষা দেয় নাই, তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দেয় নাই। তো এদের কারণে এদের মা বাবা গালি খায়, এদের মা বাবা 14 গোষ্ঠীকে তার মানুষজন গালি দেয় যে এই ছেলের মা বাপ নাই। এরা যে 10-12 জন মিলে এরকম ক্ষমতা প্রয়োগ করছে। এই জন্য আমাদের উচিত, আমরা মা বাবারা কত যে গালি খাবো, এখানে তো দুনিয়ার জমিনেও খাবো, যদি ডাক না দেই, শাসন না করি, কাল কিয়ামতের ময়দানও অবস্থা খুবই বেগতিক হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাজত করে, সবাই বলে আমিন। এরপর আল্লাহ হযরত লুকমান আলাইহিস সালামকে বলছেন, আল্লাহ ওই লুকমান আলাইহিস সালামের নসিহতটা নোট করছেন যে ওয়াসবির আলা মা আসাবাক। লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বলছেন, হে আমার প্রিয় বৎস, জীবন চলার পথে তুমি যখন হক পথে চলতে যাবে, তুমি যখন সঠিক পথে চলতে যাবে, তুমি যখন নামাজি হয়ে যাবে, আল্লাহওয়ালা হবে, তখন আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসার জন্য তোমাকে কিছু প্রস্তুতি, তোমার প্রস্তুতি স্বরূপ তোমাকে কিছু পরীক্ষা দিবে। যে তুমি যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, এই প্রিয় বান্দার জন্য কিছু পরীক্ষা নেবেন, ইমতিহান নেবেন। ওই ইমতিহান যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি মায়ুস, নিরাশ হবে না, হতাশ হবে না, তুমি এক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। এক আল্লাহর উপর কি করবে? তাওয়াক্কুল। তোমার অনেক বড় বড় বিপদ আসবে। তোমার কি কি বিপদ আসতে পারে? তোমার ঘরের, তোমার হঠাৎ প্রিয়জন চলে যাবে দুনিয়া থেকে, তোমার মাথার এক ধরনের চাপ আসবে, তোমার ঘরে অশান্তি থাকবে, তোমার ঘরে অশান্তি থাকবে, তোমার পরিবারের মধ্যে ঝামেলা থাকতে পারে, ঝগড়া আসবে। তুমি এই জন্য এই ঝগড়া দেখে, অশান্তি দেখে তুমি নিরাশ হয়ে নিজে আত্মহত্যা, এই কাজটা করবা না। আল্লাহ বলছেন ওয়াসবির আলা মা আসাবাক। তুমি তোমার নিকট যেটাই পৌঁছায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে একটা ইমতিহান, পরীক্ষা, ওই পরীক্ষার মধ্যে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে।
এটাই আমাদের ইসলাম। ইসলামের মৌলিক নীতি হলো ইসলাম ভয় এবং আশার মাঝে, বাইনাল খৌফ ওয়ার রাজা, অর্থাৎ আপনি আশাবাদী যে আল্লাহ আমাকে অবশ্যই, আমি মুসলমান, আমাকে জান্নাত দিবেন, তাই বলে এরকমও হওয়া যাবে না অবশ্যই আমাকে জান্নাত দিবেন, জাহান্নাম দিবেন না, এরকম নয়। ওটাও থাকতে হবে আল্লাহ না জানে আমাকে আমলের কারণে আমাকে জাহান্নামে দেয় কিনা, অর্থাৎ ভয় এবং আশার মাঝে আমাদের জীবন চলতে হবে। এখন আপনাদের ইসলাম এত সুন্দর, আপনি দেখেছেন, আপনারা পেয়েছেন খবর, একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর বিসিএস ক্যাডার, সে নিজের আত্মহত্যা করেছে। তার জীবনে বিসিএস ক্যাডার হওয়া একটা তো সোনার হরিণের মতো একটা কাজ, অনেক কঠিন সাধনা করতে হয় এই বিসিএস পাশ হওয়া। সে বিসিএস ক্যাডার হয়ে পাশ হওয়ার পরে সে তার স্ত্রী এবং মায়ের ঝগড়ার কারণে সে আর নিজেকে সামাল দিতে পারে নাই। সে আত্মহত্যার মতো একটা একদম নিচু, একদম খারাপ, নিজেকে ধ্বংস করার পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহর দরবারে শুকর আদায় করেন, আল্লাহ যা আমাদেরকে মুসলমান ঘরে জন্মদান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ইসলাম আত্মহত্যাকারীকে জাহান্নামী বলেছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে যে নিজেকে নিজে কাতেল সে জাহান্নামে যাবে। আমাদের ইসলামের মধ্যে হতাশা করা এটা কুফরি, হতাশ হওয়া যাবে না। মুসলমান কখনো হতাশ হতে পারে না। আল্লাহর স্পষ্ট রোল, আল্লাহ বলছেন লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, হে আমার বান্দারা আমার রহমত থেকে কখনো তোমরা নিরাশ হবে না। তুমি তোমার স্ত্রীর কারণে তুমি অনেক মনক্ষুণ্ণ হবে, তোমার মায়ের কারণে, তোমার বাবার কারণে, তোমার সন্তানের কারণে, তোমার পরিবারের কারণে, সমাজের কারণে, বিভিন্নভাবে তোমার দেয়ালে যদি পিঠ ঠেকেও যায়, একটা কথা নির্দ্বিধায় মনে রাখবা, নিশ্চিতভাবে মনে রাখবে, আমি আল্লাহর রহমত তোমার সাথে আছে। সুবহানাল্লাহ, আমি আল্লাহর রহমত তোমার সাথে সব সময় আছে। লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আমি আল্লাহর রহমত থেকে কোনো মায়ুস, নিরাশ, হতাশ হবে না। আমি আল্লাহ আছি। তোমার দুনিয়ার সারা দুনিয়া মানুষ এক হয়ে যাক, তোমার বিরুদ্ধ হয়ে যাক, আমি এবং আমার রসুলকে ছাড়বা না। আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের উপর তাওয়াক্কুল করবে, ভরসা করবে, তোমার আর কোনো ভয় নেই। এটাই ইসলাম শিক্ষা দেয়। আজকে দেখেন কিছু হতে পারে না, এই দুইজন আত্মহত্যা করেছে। গত সপ্তাহে দেখলাম একজন বিসিএস ক্যাডার, সেও অমুসলিম, হিন্দু ধর্ম। এদের ধর্মে হতাশা নিরাশ বলতে কি আছে আমার জানা নাই, কিন্তু আমাদের ধর্মে বলে হতাশা হওয়া এটা কুফরের আলামত। হতাশ হবেন না কখনো, যতই বিপদ আসুক। ইসলাম বলছে তুমি যতই বিপদ আসবে তুমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, আল্লাহর রহমতের আশা করবে, ইনশাল্লাহ ওই ঘন অন্ধকার কেটে যাবে, আলোর পথ তুমি দেখতে পাবে। আলহামদুলিল্লাহ, এটাই ইসলাম শিক্ষা দেয়। তো আজকে আমি এই আয়াত থেকে আমরা আজকে শিখতে যাই যে কোনো আমার যুবক ভাইয়েরা তাজা প্রাণ নিজের আত্মহনন করছে, আমরা দেখতে পাই। অনেকেই নিজেকে নিজে মেরে ফেলে। এটা কিন্তু জীবন নয়। তার একটা কেরিয়ার ছিল, যে পলাশ যে আত্মহত্যা করেছে বিসিএস ক্যাডার পুলিশ, হ্যাঁ, সে এত বড় একটা কেরিয়ার, সারা জীবনের সাধনা, সেই সামান্য একটা ঝগড়ার কারণে নিজেকে নিজে মেরে ফেললো। সে কি পেল? কিছুই পেল না। এই জন্য আমাদেরকে শিক্ষা লাভ করতে হবে, আমরা মুসলমান, আমরা হতাশ হওয়া এটা কুফরের আলামত। তো এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই হযরত লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে 4টা নসিহত করেছেন। প্রথমটা ছিল আকিমিস সালাত, নামাজ আমরা ছাড়ব না। দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়ামুর বিল মারুফ, সৎ কাজের আদেশ দেয়া। 3 নম্বর হচ্ছে ওয়ানহা আনিল মুনকার, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। 4 নম্বর হলো ওয়াসবির আলামা সবাক, যে তোমাদের উপর যে বিপদগুলো আসবে সেখানে হতাশ হবে না, এক আল্লাহর উপর ভরসা করবে। আল্লাহ পাক আমাদের এই আমলগুলো যেন নিজের জীবনে ধারণ করতে পারি, আমাদের সন্তানদেরকে যেন আমরা সুশাসন করতে পারি, আমাদের পরিবার পরিজনকে যেন আমরা সুশাসন করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করুন, সবাই বলি আমিন। আজকে
আপনারা জানেন আমাদের মসজিদের কাজ অতি সত্বর শুরু হবে, আমাদের কাজ বাকি রয়েছে। একটা হাদিস শরীফ শোনাবো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই মজার হাদিস। হযরত সহিহ তিরমিজি শরীফের মধ্যে রয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা এই জমিন সৃষ্টি করার পর, জমিন এটা সৃষ্টি করার পর দেখতে লাগলে জমিন হেলতেছে, মানে নড়তেছে, এভাবে নড়তেছে। তখন আল্লাহ তাআলা একটা বিশাল পর্বতমালা সৃষ্টি করলেন, পাহাড়। জমিন যেন না দুলে না হেলে, এই জন্য একটা পাহাড় সৃষ্টি করলেন। তখন দেখা গেল জমিন আর নড়ে না। প্রথমে জমিন সৃষ্টি করেছেন, জমিন নড়তেছে, তারপর পাহাড় সৃষ্টি করলেন, জমিন আর নড়ে না। ফেরেশতারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন, হে আল্লাহ, মনে হয় সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমার পাহাড়ই সবচাইতে বেশি শক্তিবান, কারণ সে জমিনের মতো এত বড় জমিনকে একেবারেই শক্ত করে, মানে নড়ানি বন্ধ করে দিয়েছে। তখন আল্লাহ বলছেন, তখন ফেরেশতারা বলছে, আল্লাহ, এই পাহাড়ের চেয়েও কি শক্তিশালী কোনো বস্তু আছে? আল্লাহ তাআলা বলছেন, হ্যাঁ আছে, পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী জিনিস আছে, আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি। তখন ফেরেশতা বলল, কি? আল্লাহ বললেন, লোহা দিয়ে পাহাড় কাটা যায় কি না? বড় বড় মেশিন দিয়ে পাহাড়কে কি করা যায়? কেটে ফেলা যায়। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ, তাহলে লোহার চেয়েও কি শক্তিশালী কিছু আছে? আল্লাহ বলছেন, হ্যাঁ আছে, লোহার চেয়ে শক্তিশালী বস্তু আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি, সেটা হচ্ছে আগুন। আগুনকে লোহার নিচে দিলে লোহা কি হয়ে যায়? গলে যায়। ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ, এই আগুনের চেয়ে কি শক্তিশালী কিছু আছে আপনার সৃষ্টির মধ্যে? আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ আছে তো। কি? বলে, পানি দিলে আগুন কি হয়ে যায়? নিভে যায়, পানি আসে। তখন আবার জিজ্ঞেস করলেন ফেরেশতারা, আল্লাহ, এই পানি থেকেও কি শক্তিশালী জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বলছেন, হ্যাঁ করেছি। কি? বাতাস। কারণ বাতাসের বেগে পানিকে এক দিক থেকে অন্য দিকে নাড়িয়ে নিয়ে যায়। যেমন আপনার 10 তলা বিল্ডিং, 10 তলায় পানিটা উঠে কেমনে? আপনি 5 লাগিয়েছেন, কিন্তু যে পানিগুলো যে উঠে, এটা বাতাসে। কিসে? বাতাসে। তাহলে বাতাস পানির চেয়ে আরও শক্তিশালী। তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করলেন, এই বাতাসের চেয়েও কি শক্তিশালী আর কিছু আছে? তখন আল্লাহ বলছেন, হ্যাঁ, আমি সব যে বললাম, পাহাড় বললাম, লোহা বললাম, আগুন বললাম, পানি বললাম, বাতাস বললাম, তার চেয়েও আরও শক্তিশালী বস্তু হচ্ছে বনি আদম যখন এক ডান হাত দিয়ে সৎকা করে, তার বাম হাত জানতে পারে না। ওই সৎকা খুবই পাওয়ারফুল। সুবহানাল্লাহ। এই সৎকা তাকদীরকে পরিবর্তন করে দেয়। এই সৎকা বড় বড় বিপদকে, যেগুলো পাহাড় পর্বত সবচাইতে বেশি শক্তিশালী, এই সৎকা মূলত সে মসজিদে নয়, সে আমি আল্লাহর কুদরতে হাতে দান করে। সুবহান। তাই এই খালেস নিয়তে 1 টাকা দিলে আল্লাহ পাক ওই টাকার পাওয়ার, এই যা কিছু বলা হয় যে তার চেয়ে অনেক গুণ বাড়া। এবং ওই 1 টাকাটা রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, as-সাদকাতু তারুদ্দুল বালা। এই সদকা, অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, as-সাদকাতু তুতফিন নার। দুনিয়াবি কোনো আগুন নয়, যে আগুনকে দুনিয়াবি আগুনরা ভয় পায়, জাহান্নামের আগুনকে ওই সদকা নিভিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমরা পারতপক্ষে, আমরা সামর্থ্য অনুসারে আমরা দান করার চেষ্টা করব। প্রতিদিন দান করার অভ্যাস করবেন, এটা আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ বলছেন, as-সাখিয়ু হাবিবুল্লাহ, দানবীর, দানশীল, এটা আল্লাহর বন্ধু। তো সকালে উঠে চাকরিতে যাবেন, আপনারা জামিয়ার দান বাক্স রাখবেন। অনেক ফলপ্রসূ আমাদের প্রত্যেকের ঘরে রাখা উচিত আমি মনে করি। হুজুর কিবলা শাহিন শাহী শ্রীকুট, যিনি জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বলেছেন, বাচ্চো মান্নত पूरा होने के बाद तुम মান্নত पूरा করো। অর্থাৎ আপনি মান্নত, কোনো বিপদে বেজে গেছেন, জামিয়ার মাদ্রাসার জন্য দান বাক্সে 11 টাকা মান্নত করবেন, এবং মান্যতের টাকাটা এখন দিবেন না, আপনার আশা যেটা নিয়ত করেছে ওটা পূর্ণ হওয়ার পর তারপর টাকা দিতে বলেছেন।
খুবই, এবং অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ঘরে আগুন ধরেছে, আগুন ধরে পুরে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু জামিয়ার দান বক্স পড়ে নাই। সুবহানাল্লাহ, এটা অনেক পাওয়ারফুল। সুতরাং আপনারা প্রত্যেকে জামিয়ার দান বক্স রাখার চেষ্টা করবেন। সকালে উঠে আপনারা 1 টাকা ফেলেন, যে আপনি চাকরিতে যাচ্ছেন যেন সহি সালামতে যান, ব্যবসায়ী যেন লোকসান না হয়। এসে বিকালে আরেক টাকা ফেলেন। আমি 10 টাকা ফেলতে বলবো না, 1 টাকা ফেলেন। আপনি 1 টাকা ফেললেও আপনি দানবীর, 1 লাখ টাকা ফেললেও আপনি দানবীর। তো দানের বীরের খাতায় নাম লেখানোর জন্য আপনি নিয়ত করে সকালে বের হবেন, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা হওয়ার জন্য কিছু ফেলবেন। আসার পর সন্ধ্যাবেলায়, তার মানে আপনার সকাল এবং সন্ধ্যা দানবীরের লিস্টে আপনি নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে কবুল করুক, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। প্রত্যেকে 4